من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ارواح اللتی حلت بفنائک علیکہ منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیتو وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین سب سے پہلے تمام تر حمد و ثنا اس خالق پروردگار کے لیے جو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ بے شک وہ پروردگار ایسا پروردگار ہے کہ جو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو بندہ توبہ طلب کرتا ہے میں اسے معاف کر بے دیتا ہوں۔ شک بے شک اکثر کہا جاتا ہے نا کہ کسی بندے نے توبہ کی اور پروردگار نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ اکثر کوئی شخص سوال کرے نا کہ میری توبہ قبول نہیں کی تو اس سے کہیں کہ کہیں نہ کہیں تیرے دل میں شک تھا ذات پروردگار پر کہ پتہ نہیں وہ توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائے، پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ کیا کہا گیا کہ پروردگار ہمارا خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ ماں کو جتنی محبت اپنے بچے سے ہوگی، پروردگار 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، 70 ماؤں سے جو بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیا وہ اپنے بندے کی توبہ قبول نہ کرے گا؟ بے شک اگر ایک بچہ ہے کچھ بھی اپنی ماں سے چاہتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، گر گڑانے لگتا ہے، رو کر اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی بچہ ضد کرے، روئے تو ماں سمجھ جاتی ہے یہ کچھ مانگنا چاہ رہا ہے۔ تو اگر ہم جب اپنے پروردگار کے سامنے جائیں تو ہمیں کیسے جانا چاہیے؟ کیا ہم جب اپنے پروردگار سے رو کر کچھ مانگیں گے تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ وہ عطا کرے گا جب بھی اپنے پروردگار سے کچھ بھی رو کر مانگیں گے، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے جب اس کے آگے کوئی بھی روئے کہ میرے بندے کو اس چیز کی حاجت ہے، ضرورت ہے، لیکن ہم اپنے پروردگار سے اس قدر شاید محبت ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں شک رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری دعا پروردگار سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، پتہ نہیں پروردگار نے میری دعا کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، نہیں جانتے وہ عطا کرے گا یا نہیں کرے گا، یعنی ایک یقین کے ساتھ نہیں مانگا جاتا۔ بے شک جس طرح ایک بچہ ماں سے ایک پورے یقین کے ساتھ مانگتا ہے نا کہ اگر میں روؤں گا تو میری ماں مجھے یہ دے گی، ایسے ہی ہے نا،
جب بھی بچہ اگر روئے تو پورے یقین کے ساتھ یہ مانگتا ہے کہ میں روؤں گا تو میری ماں مجھے دے گی. اگر میں آرام سے جا کر کہوں تو ہو سکتا ہے ماں نہ دے, لیکن اگر اس کے سامنے میں ضد کروں گا, روؤں گا تو ماں ضرور دے گی. اسی طرح ہے نا. تو اگر ہم اپنے پروردگار کے سامنے روئیں, جا کر اس سے کچھ بھی مانگیں, تو پوری محبت کے ساتھ, یقین کے ساتھ جا کر اپنے پروردگار سے مانگیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ فرش آزاد کیا. خدا نے ہمارے دلوں میں مولا حسین کی شہادت کی اس حرارت کو رکھا ہے, اس حرارت کو رکھا ہے کہ ہمارے دل میں اب جیسے ہی یہ ایام آتے ہیں, جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے کوئی بلاتا تو نہیں ہے, ہم خود پوچھتے ہیں کہیں مجلس تو نہیں ہے. اگر پتہ چلے فلاں جگہ مجلس ہے تو ہم خود پہنچ جاتے ہیں وہاں. کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ جیسے ہی یہ ایام شروع ہوئے تو ہمیں کسی نے کوئی کارڈ دیا ہو کہ فلاں جگہ میں نے مولا حسین کی مجلس رکھی ہے, ضرور آنا؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ مولا حسین کی شہادت کی حرارت دل میں پروردگار نے رکھی ہے کہ جہاں بھی ذکر حسین ہو رہا ہوتا ہے انسان خود بخود وہاں چلا جاتا ہے. ہر انسان وہاں نہیں جاتا ہے, صرف مومن کے دل میں پروردگار نے یہ حرارت رکھی ہے. صرف جو مومن ہوگا اسے نہ دعوت دینے کی ضرورت ہوگی, پتہ چلے گا وہ خود بخود ذکر حسین میں چلا جائے گا. کہا کہ جب اس فرش عزا پر کوئی آتا ہے تو جیسے ہی مولا حسین کے مصائب سنتا ہے خود بخود اس پر اس وقت رونے لگتا ہے, رقت طاری ہو جاتی ہے. آپ نے سن رکھا ہے نا, جب ہمارے گھر میں نعوذ باللہ کوئی جنازہ ہو, مرنا سب نے ہے, موت برحق ہے. ہمارے گھر میں اگر کوئی جنازہ ہو تو اس جنازے کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں, اس کے جو بہن بھائی بچے جو بھی قریبی رشتہ دار ہوگا نا, اس کو اپنے اوپر وہ جو تڑپ ہے اس کی وہ طاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. نہ اسے اس وقت ہوتا ہے کہ میں نظریں جھکا کر بیٹھا رہوں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ رو نہیں رہا. یعنی اس کو خود کو اپنے اوپر وہ حالت طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا اپنے آپ پر اختیار نہیں رہتا رونے پہ جب اس کا کوئی عزیز مر جاتا ہے. لیکن جو اس کے کوئی دور کے رشتہ دار ہوں گے, جب وہ وہاں پر آئیں گے, اس کے عزیز و اقارب سے ملیں گے, وہ خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں گے. وہ اپنے ان کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو اس کے اپنے عزیز و اقارب کی ہوگی. اسی طرح جب ہم اس فرش عزا پر آتے ہیں, ذکر حسین کو سنتے ہیں, تو اب جس کے مومن کے دل میں حرارت ہوگی اس کو اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ذکر حسین, مصائب مولا حسین کا پڑھا جا رہا ہو اور وہ نظریں جھکا کر بیٹھا رہے. نہیں, خود بخود آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. اسے وہ کیفیت طاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود پر. یہ مولا حسین سے محبت ہے, یہ وہی محبت ہے جو رسول خدا کو مولا حسین سے تھی, جو رسول خدا کو تھی. رسول خدا نے کیا فرمایا کہ یہ میرا حبیب ہے. کس کے لیے کہا تھا؟ مولا حسین علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ یہ میرا حبیب ہے. حبیب کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے. حسینیت, 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 بر حبیب کبریا بلند صلوات. خلیل اللہ کسے کہا گیا؟ حضرت عیسیٰ کو. کیوں؟
क्योंकि उन्हें परवरदिगार से मोहब्बत थी। बेशक लेकिन हबीब खुदा किसको कहा गया? रसूल खुदा को, क्योंकि खुदा को इनसे मोहब्बत थी। बेशक अब खुदा को इनसे मोहब्बत थी, हबीबुल्लाह कहा गया। अब वही मोहब्बत रसूल खुदा को मौला हुसैन से है। बेशक वही मोहब्बत रसूल खुदा को मौला हुसैन से है। इसलिए करबला के मैदान में देखें, माशाअल्लाह करबला के मैदान में देखें, जब वक्त शहादत आया है, हर नबी उस मैदान में आए हैं, क्योंकि मोहब्बत हर नबी को मोहब्बत थी मौला हुसैन से। आपने सुना है ना कि जैसे जैसे सबकी शहादत का वक्त करीब आया, हर एक ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया, हर एक ने बुलाया है। लेकिन एक हस्ती ऐसी मिलती है जिसने मौला हुसैन को नहीं बुलाया। कौन सी हस्ती है? जनाब अली अकबर की। जनाब अली अकबर ने अपने बाबा को मदद के लिए नहीं बुलाया है। क्यों नहीं बुलाया? कहते हैं कि उस वक्त जनाब अली अकबर ने क्या फरमाया था? कहा कि बाबा आप ना आइएगा, क्योंकि मेरे पास अभी नाना रसूल अल्लाह भी आ चुके हैं और दादा अली भी आ चुके हैं। बताना चाह रहे थे कि उस मैदान में हर नबी उस वक्त आए हैं, क्योंकि मोहब्बत हुसैन रखते थे। जितने भी नबी गुजरे हैं ना, सब मौला हुसैन से मोहब्बत करते थे। तो जब सब नबी भी मोहब्बत करते थे, रसूल खुदा भी इमाम हुसैन को हबीब कहकर मुखातिब कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल खुदा भी ऐसी मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुभान करते थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर जनाब हुर का मकाम देखा जाए, माशाअल्लाह, उससे पहले जितने भी असहाब थे, हर कोई जानता था कि मेरा मकाम असरे अशूर के बाद क्या होगा। बेशक लेकिन जनाब हुर नहीं जानते थे, अपना मकाम नहीं जानते थे, क्योंकि आप जानते हैं ना, जनाब हुर उस वक्त यजीदी फौज में थे, उस वक्त यजीदी फौज में थे, अपना मकाम नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी मौला हुसैन के पास आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं हरारत रखते थे, कहीं ना कहीं इश्क़े मौला हुसैन रखते थे, कहीं ना कहीं दिल में मोहब्बत रखते थे। इसलिए असरे आशूर से पहले मैदान में मौला हुसैन के पास आ गए थे। असहाबे इमाम हुसैन की मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी? जॉन नाम सब ने सुन रखा है, किसके ग़ुलाम थे? असहाबे सबसे पहले सहाबी थे रसूल खुदा के। अबू ज़र गुफ़ारी नाम सुन रखा है, सहाबी रसूल के ग़ुलाम थे। उन्होंने आज़ाद कर दिया जॉन को, हबशी थे। अब जैसे ही आज़ाद किया, आ गए रसूल खुदा के पास, आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे आज़ाद कर दिया गया, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत में आज़ाद नहीं होना चाहता। या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी ग़ुलामी में ले लीजिए। अब रसूल खुदा की खिदमत करने लगे, रसूल खुदा के पास रहने लगे। जब रसूल खुदा की शहादत हो गई तो फिर आ गए इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास, आकर कहा कि मैं पहले रसूल खुदा का ग़ुलाम था, अब मैं आपकी ग़ुलामी में आकर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहता। अब जैसे ही इमाम अली की शहादत हो गई, इमाम अली के बाद इमाम हसन की खिदमत में आ गए और आकर कहा कि मौला, मुझे अपनी ग़ुलामी में रख लें, क्योंकि मैं इस घर को, इस दर को नहीं छोड़ना चाहता। अब जैसे ही इमाम हसन की शहादत हो गई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ गए और आकर कहा कि मौला,
मैं पहले रसूल खुदा का ग़ुलाम था, फिर इमाम अली का ग़ुलाम था, फिर इमाम हसन का ग़ुलाम था, अब मैं आपकी ग़ुलामी में आ गया हूँ। मौला मुझे कबूल कर लें, क्योंकि मैं इस दर को छोड़ कर नहीं जाना चाहता। जितनी ज़िंदगी बाकी है, जितनी सांसें बाकी हैं, मैं इस दर पर रहना चाहता हूँ। मौला ने कबूल किया। अब जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम गए हैं करबला में जा रहे थे तो साथ कहा कि आप मुझे भी ले जाएं साथ में। अब जब करबला के मैदान में गए, इजाज़त मांगी कि मौला मैं भी जहाद करना चाहता हूँ। अब जॉन जो कि 90 साल से ज़्यादा उम्र बताई जाती है, बूढ़े हो चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि जॉन आप बूढ़े हो चुके हैं, आप कैसे जंग करेंगे? मैं आपको आज़ाद करता हूँ, आप जाकर बेशक मेरे बेटे अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत कर लें, आप उनकी ग़ुलामी में चले जाएं, लेकिन मैं आपको जंग की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि आपसे जहाद साकित है। जब इतना कहा, अब एक दफ़ा आए हैं मौला सज्जाद के पास और आकर कहा कि मौला मैं जंग के लिए जाना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने मुझे आज़ाद कर दिया। कहा कि अगर मेरे बेटे की खिदमत में रहना चाहो, ग़ुलामी में रहना चाहो तो जाकर रह लो, लेकिन मैं इमाम हुसैन की नियाबत में ये जंग करना चाहता हूँ। अब इमाम सज्जाद ने फरमाया आपकी जो उम्र है 90 साल से ज़्यादा है, मैं भी आपको आज़ाद करता हूँ। जब इतना कहा, अब आए हैं मौला हुसैन के पास और आकर कहते हैं कि मुझे इमाम सज्जाद ने भी आज़ाद कर दिया, मौला मुझे इजाज़त दे दे, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। अब मौला ने इजाज़त दी। अब क्योंकि कमर झुकी हुई थी, एक कपड़ा लिया जिससे अपनी कमर को बांधा ताकि कमर सीधी हो सके। अब गए हैं मैदान में। अब लोगों ने, जितने भी दुश्मन सामने थे, कहने लगे कि 90 साल से ज़्यादा उम्र है इनकी, बूढ़े हो चुके हैं, इनको तलवार या नेज़ा मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर पत्थर भी मारो तो ये शहीद हो जाएंगे। अब लोगों ने पत्थर उठाकर मारना शुरू किए। अब बहुत ज़ख्मी हो चुके थे, जैसे ही घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पर आए हैं। अब क्योंकि जानते थे मैं एक ग़ुलाम हूँ, मौला हुसैन तो हर एक के पास आए हैं, मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि मैं तो एक ग़ुलाम हूँ ना। इतने में कहते हैं कि आंखें बंद की कि मेरे पास कहाँ मौला हुसैन आएंगे। अब मौला हुसैन तो करीम मौला है ना। अब मौला आए हैं करीब, आकर जॉन का सर अपनी गोद में रखा। अब जैसे ही अपनी गोद में रखा, अब जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, आंखें खोल के मौला की तरफ निगाह करते हैं। निगाह करके कहते हैं कि मौला मैं एक ग़ुलाम हूँ, हबशी हूँ, मौला मेरा खून नजिस है, कहकर अपना सर मौला की गोद से नीचे गिरा लेते हैं। मौला फिर गोद में रखते हैं, 2-3 बार यही करते हैं, अपने सर को मौला की गोद से गिरा लेते हैं। मौला ने फिर उठा के अपने घुटनों पर रखा और अपने चेहरे को उनके चेहरे पर रखा। क्योंकि जानते थे ना कि इसके बाद मुकाम क्या है जॉन का। बेशक बेशक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, खुशनूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अब जानते थे कि इसके बाद जॉन का मकाम क्या हो जाएगा, क्योंकि सबको मौला ने उनका मकाम दिखा रखा था।
اب جب اصحاب امام حسین کا یہ مقام ہے ماشاءاللہ، تو آج کے دور میں بھی ایک حسین ابھی باقی ہے، بے شک بے شک، اور اپنے وقت کے امام کو جب بھی پکارا جاتا ہے نا تو وہ ضرور آتے ہیں۔ بے شک بے شک، ایک شخص رہنے والا تھا نجف کا، بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ذری امام حسین پر کربلا جاؤں گا اور میں دعا مانگوں گا کہ مولا میں آپ سے ایک دفعہ ملنا چاہتا ہوں۔ عاشق تھا مولا حسین علیہ السلام کا، کہتا ہے میں مولا سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اب کہتا ہے میں گیا کربلا، 3 روز مسلسل میں مولا کی زری پر جاتا رہا۔ ایک دن گیا وہاں پر مسلسل گریا کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، کہا مولا میں ایک دفعہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مولا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، پھر سے گئے ہیں مولا کے پاس، زری پر گئے، رونے لگے، کہا مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مولا میں آپ سے ایک دفعہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب تیسرا دن بھی گزر گیا، اب مایوس ہو گیا کہ نہیں مجھ سے میں مولا سے ملاقات نہیں کر سکا۔ کہتا ہے کہ وہاں سے جب نکلنے لگا تو اپنا عمامہ اتار کر مولا کی زری پر پھینک آیا۔ کہتا ہے کہ مجھ سے مولا نے ملاقات نہیں کی۔ اب کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی تھی، 2-3 بجے کا وقت تھا۔ اب جیسے ہی زری مولا حسین سے باہر نکلا ہے، اتنے میں ایک نورانی شخصیت قریب آئی ہے ماشاءاللہ، سبحان اور آ کر کہنے لگی کہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، 3 دن سے مسلسل میں مولا حسین سے ملاقات کرنا چاہتا تھا کہ مولا ایک دفعہ آ کر مجھ سے مل لیں، کیونکہ میری زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ کہا کہ میں خود مولا حسین سے مل کر انہیں بیان کروں۔ کہتا ہے جب اتنا کہا تو اس شخص نے میرے ساتھ کہا کہ میرے ساتھ چلو، ساتھ چلنے لگا اور میرا جتنے بھی مشکلات تھی، پریشانیاں تھی، میں سب اسے بتانے لگا۔ نہ جانے میرے دل میں ایسا کیا اٹھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اپنے حال دل تمام اسے بیان کر دوں۔ کہتا ہے کہ جب میں بیان کرنے لگا، ہم چلتے چلتے بازار میں پہنچے۔ بازار میں جب پہنچے وہاں ایک دکان پر گئے اور جا کر کہا کہ ایک عمامہ دے دو۔ کہتے ہیں انہوں نے سبز عمامے کا اشارہ کیا، سبز عمامہ دیا گیا تو میں نے اسے کہا کہ تیری پریشانیاں تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، یاد رکھنا کہ اگر مولا حسین نے تجھ سے ملاقات نہیں کی تو آج کے دور میں ایک حسین ابھی باقی ہے، بے شک بے شک، آج کے دور میں بھی ابھی ایک حسین باقی ہے۔ بے شک، کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے وہ سبز عمامہ دیا، میں نے اسے اپنے سر پر باندھا۔ ادھر سے فجر کا وقت ہوا، مجھے کہا کہ آؤ اب چلیں، ہم جا کر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم جیسے ہی حرم مولا حسین کی طرف چلنے لگے، وہاں جا کر جب ہم نماز کے لیے، کہتا ہے میں پیچھے صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن جو میرے ساتھ وہ شخصیت موجود تھی، چلتے چلتے وہ جو جماعت کروا رہے تھے امام، ان سے بھی آگے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کہتے ہیں وہاں جا کر کھڑی ہو گئی، میرے ذہن میں آیا کہ اتنا آگے جا کر یہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہتا ہے خیر نماز جماعت شروع ہو چکی تھی، میں نے نماز ادا کی، جیسے ہی نماز ادا کی وہ شخصیت غائب ہو گئی۔ حسینیہ 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 یزیدیہ، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر سلوات۔ ہم تو عرش تک جانے کی باتیں کرتے ہیں، ابھی تک تو زمین پہ بھی ہاں تو نہیں ہوگی، بے شک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کہتا ہے جیسے ہی وہ شخصیت غائب ہوئی تو فوراً سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ
ان کو کیسے پتا کہ میں نے اپنا امامہ پھینک دیا تھا؟ اور رات کے 3 بجے کا وقت تھا کہ اس وقت ساری دکانیں بھی بند تھی، صرف وہ ایک دکان کھلی تھی۔ کہتا ہے جب میں واپس گیا تو سارا بازار بند تھا۔ کہتا ہے کہ پھر مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ اگر مولا حسین تم سے ملاقات کے لیے نہیں آئے تو یاد رکھو آج کے دور میں بھی ایک حسین باقی ہے۔ تو کہتے ہیں فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ امام وقت تھے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم بلائیں تو امام نہ آئے؟ جب ہم بلائیں تو امام ہماری مدد کے لیے نہ آئے۔ امام زمان علیہ السلام صلوات۔ یہ فرش ازا ایسا فرش ازا ہے جہاں پر آ کر ہم علی علی بھی کرتے ہیں، حسین حسین بھی کرتے ہیں۔ تو جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تو با احترام بیٹھنا چاہیے، با وضو آ کر اس فرش ازا پر بیٹھنا چاہیے۔ اس فرش ازا کے بھی کچھ احترام ہے جو ہم پر واجب ہے کرنا۔ کیا احترام ہے؟ خاموشی کے ساتھ بیٹھا جائے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں ہم یہاں پر آئے تو لے کر کچھ نہیں گئے۔ اکثر گھر جا کے جب سب مل کر بیٹھے تو اکثر کہتے ہیں ہم فلاں مجلس میں گئے تھے، کچھ لے کر نہیں آئے، آج خالی ہاتھ ہی آ گئے۔ انہیں کیا معلوم کہ یہاں سے کیا سمیٹ کر جا رہے ہیں۔ ہم تو نہیں دیکھ رہے نا، ہم نہیں جانتے کہ مولا نے ہماری جھولیوں میں کیا کیا بھر کر ہمیں دے دیا ہے، ہمیں کیا کیا عطا کر دیا صرف اس فرش ازا پر آنے سے۔ تو اس فرش ازا پر جب بھی آئیں با وضو ہو کر آیا کریں اور اس فرش ازا کو با احترام آ کر بیٹھا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور جتنے بھی بیٹھے ہیں سب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نہیں، پڑھنے والے کا بھی کچھ احترام ہے کہ اسے غور سے سنا جائے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم غور سے نہیں سنتے، بعد میں جب پوچھا جاتا ہے پڑھنے والے نے کیا پڑھا تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پڑھ گیا تھا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ بھئی سمجھ تو تب آئے گی نا جب غور سے سنیں گے کہ پڑھنے والے نے پڑھا کیا تھا۔ تو اسی لیے اس فرش ازا کے احترام کو ذہن میں رکھ کر اس فرش ازا پر آیا کریں، کیونکہ ذہن میں رکھیں کہ اس فرش ازا پر آپ کے آنے سے پہلے 2 ہستیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ 2 ہستیاں کون سی ہستیاں؟ ایک جناب سیدہ آتی ہیں، اپنے بیٹے کا پرسہ لینے جیسے ہی یہ فرش ازا بچھایا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے جناب سیدہ اس فرش ازا پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اور دوسری ہستی مولا سجاد علیہ السلام کی ہے جو سب سے پہلے اس فرش ازا پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس لیے سوچا کریں کہ نہ جانے کس کے پہلو میں یہ ہستیاں بیٹھی ہیں، کیونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ظاہری آنکھوں سے۔ تو اس لیے سوچا کریں کہ نہ جانے، ہر ایک بندہ سوچا کرے کہ نہ جانے ہو سکتا ہے میرے پہلو میں بی بی بیٹھی ہیں۔ یہی سوچ کر اس فرش ازا کا احترام کیا کریں، کیونکہ جانتے ہیں نا کہ یہاں تو صرف فقط وہ آتا ہے کہ جسے بی بی بلاتی ہے۔ اس کا یقین ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ اس فرش ازا پر صرف وہی آتا ہے کہ جسے بی بی بلاتی ہیں، اور پڑھنے والا بھی وہی پڑھتا ہے جسے بی بی عطا کرتی ہیں۔ ایک نوحہ خان تھے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک رات خواب میں بی بی تشریف لے کر آتی ہیں۔ میرے خواب میں آئی اور آ کر فرمانے لگی کہ اے شخص تو فلاں شہر میں جانا اور وہاں پر میرے بیٹے کا فرش ازا بچھانا اور وہاں پر نوحہ خوانی کرنا۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس شہر میں گیا اور وہاں جا کر میں نے 3 روز فرش ازا بچھایا، اور ان 3 روز میں نے ذکر امام حسین علیہ السلام کو پڑھا۔
کہتا ہے کہ میں کئی سال 30 یا 35 سال وہ بیان کرتا ہے کہ میں وہاں پر اسی طرح سلسلہ میں نے جاری رکھا اور ذکر امام حسین علیہ السلام کرتا رہا. کہتا ہے کہ جب میں 30-35 سال اس طرح کرتا رہا تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں بہت بیمار ہو گیا. کہتا ہے جب میں بیمار ہوا میری 3 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام تھا راضیہ، ایک کا نام تھا مرضیہ اور ایک کا نام تھا فاطمہ. کہتا ہے 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کے نام راضیہ، مرضیہ اور فاطمہ تھے. کہتا ہے میں اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ کر خود پانی بھی نہیں پی سکتا تھا. کہتا ہے میں کمرے میں تنہا تھا. اب مجھے پیاس لگی تو میں نے ایک دفعہ اپنی ایک بیٹی کو آواز دی. میں نے کہا راضیہ. جب میں نے آواز دی تو اتنے میں ایک بی بی برقع پوش میرے کمرے میں آئی ہے. کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی میری نگاہ اوپر نہیں اٹھی. کہتا ہے میری نگاہ مسلسل نیچے رہی. میرا دل نہ چاہا کہ میں کوئی کام کہوں ان سے. کہتا ہے میں نے دوسری بیٹی کو آواز دی مرضیہ. کہتا ہے میں نے جیسے ہی آواز دی اس بی بی نے ایک اور قدم میری طرف بڑھایا. کہتا ہے کہ میں پھر تھوڑا سا گھبرایا. میں نے تیسری بیٹی کو آواز دی فاطمہ. کہتا ہے جب میں نے تینوں بیٹی کو آواز دی تو وہ بی بی آگے بڑھی اور آ کر کہا کہ کیا چاہتے ہو. تو کہتے ہیں جب انہوں نے کہا تو میرے دل سے آیا کہ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی کام کہوں. جب اتنا کہا تو بی بی نے فرمایا، بی بی نے کہا کیا چاہتے ہو؟ پانی چاہتے ہو تو میں تمہیں پانی دے دیتی ہوں. کہنے لگا کہ نہیں آپ کون ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ میں فاطمہ الزہرا. بعظمت جناب سیدہ بطول عذرا بلندتر سلوات. اب وہ کہتے ہیں جیسے ہی بی بی نے اپنا نام بتایا اور میں نے کہا کہ بی بی میں آپ کے ہاتھ سے پانی میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ تم نے 30-35 سال ہماری خدمت کی ہے، ہمارا ذکر کیا ہے، تو کیا ہم تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتے؟ اب کہتے ہیں اتنا کہہ کر انہوں نے چادر ہٹائی اور ایک کوزے میں مجھے پانی دیا. کہتا ہے جیسے ہی وہ میں نے پانی پیا اس جیسا ذائقہ میں نے آج تک نہیں چکھا تھا. کہتا ہے وہ اتنا میٹھا پانی تھا. اب جیسے ہی وہ میں نے پانی پیا تو کہتا ہے کہ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. مجھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں اس کے بعد بھی کئی سال ذکر امام حسین کرتا رہا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کہتا ہے میں اس کے بعد بھی کئی سال ذکر کرتا رہا. کہتا ہے جب میرے جسم میں اتنی طاقت آئی تو بی بی نے فرمایا کہ آج مجھے تم خود مصائب سناؤ. کہتا ہے میں نے مصائب امام حسین جب پڑھنا شروع کیے ہیں تو میری بی بی نے فرمایا کہ نہیں، آج مجھے میرے بیٹے حسین کے بیٹے علی اصغر کے مصائب سناؤ. آج 7 محرم ہو گئی. آج پرسہ دینا ہے خود جناب سیدہ کو اور پرسہ دینا ہے امام حسین علیہ السلام کو ان کے 6 ماہ کے علی اصغر کا. کہتے ہیں میرے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیارت ناہیہ میں خود امام زمانہ علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے کہ سلام ہو کربلا کے اس چھوٹے علی اصغر پر کہ جسے پیاسا 6 ماہ کا شہید کر دیا گیا تھا.
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी पानी पिया करो ना तो मुझ हुसैन की प्यास को तो याद करते हो, एक दफ़ा मेरे उस 6 माह के अली असगर की भी प्यास को याद किया करो। जानते हैं ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा जब सदा बुलंद की थी, हल मिन्ना सरियन सुरना, है कोई जो मुझ गरीब की मदद कर सके। जैसे ही मौला ने सदा का बुलंद करना था, जनाब अली असगर ने खुद को गहवारे से गिरा लिया था। अब जनाब रुबाब ने भेजा है पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, कहने लगी कि सगीर बहुत बेचैन है। अब जैसे ही मौला हुसैन आए हैं, जनाब अली असगर को गोद में लिया और चले हैं मैदान की तरफ। अब सबको यही था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी पिलाने ले जा रहे हैं। अब जब मैदान की तरफ गए, एक दफ़ा जाकर फ़ौज अशकिया से कहने लगे कि मेरे इस बच्चे को पानी पिला दो। जब इतना कहा तो फ़ौज ने क्या कहा कि हुसैन खुद पानी पीना चाहता है और बहाना इस बच्चे का लगा रहा है। अगर ये बच्चा पानी पीना चाहता है तो खुद मांगे। जब इतना कहा तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अबा का दामन हटाया। दामन का हटाना था और उस बच्चे को ज़मीन पर लिटा दिया। अब जैसे ही ज़मीन पर लिटाया है, अब उस ज़मीन की इतनी तपश थी कि मेरे जैसे ही लिटाया है ना, जनाब अली असगर ने अंगड़ाई ली है। अब अपनी खुश्क ज़ुबान को लबों पर फेरना शुरू किया है। जैसे ही फेरना शुरू किया है ना, अब एक दफ़ा फ़ौज अशकिया सब रोने लगी है। रो के कहती है कि इस 6 माह के सगीर का क्या गुनाह था। जब इतना देखा, आप जानते हैं ना 7 मुहर्रम को जब पानी बंद हुआ, अब एक दफ़ा गहवारे में थे जनाब अली असगर। अब जैसे प्यास की शिद्दत बढ़ी, खुद को गहवारे से गिरा लिया। 8 मुहर्रम को जनाब अली असगर गहवारे में ना थे, ज़मीन पर थे। अब प्यास की शिद्दत से अपने सर को ज़मीन पर मारना शुरू किया है और कहते हैं 9 मुहर्रम को प्यास की इतनी शिद्दत थी कि जनाब अली असगर से सर भी ना उठाया जा रहा था। अपनी आंखों को बंद किया है और आंखों को बंद करके बस थोड़ा सा खोल कर माँ को देखते थे और फिर बंद कर लेते थे। और जैसे ही 10 मुहर्रम आई है ना, जनाब अली असगर आंखों को भी ना खोलते थे, लेकिन जैसे ही मौला अब्बास के कदमों की आहट को सुनते थे, थोड़ी सी आंखें खोल कर देखते थे कि शायद चाचा अब्बास पानी लेकर आए होंगे। अब जैसे ही मौला हुसैन लेकर गए हैं, अब अपने हाथों पर उठाया। अब उम्र साद कहता है हुरमला आगे बढ़कर अली असगर पर तीर चला, इससे पहले कि हमारी फौज अलहदा हो जाए। अब हुरमला ने कमान में तीर को डाला। आपने सुन रखा है ना कि वो तीर के 3 नोक थे। तारीख में लिखा है कि जब भी ये 3 नोकों वाला जो तीर था ना, इतना भारी था कि वो फकत जो जंग में घोड़े होते थे ना, उनको मारने के लिए चलाया जाता था। और जैसे ही वो तीर घोड़ों पर चलाया जाता था, घोड़े सर के बल जमीन पर गिरते ही मर जाते थे। कहते हैं उस मैदान में वो 4 तीर चलाए गए। पूछा गया कि वो तीर कहाँ कहाँ चलाए गए। जो तीर पहला जनाब सकीना की मश्क में मारा गया था, दूसरा तीर मौला अब्बास की आंख में लगा।
चलाना चाहा, 3 दफा वो तीर कमान से गिरा, अब उम्र साद आगे बढ़ा, बढ़कर कहता है कि तू तो बहुत रहम दिल है ना, क्यों तीर नहीं चलाता, तू तो बहुत बेरहम है। इतना कहना था, हुरमला कहता है जैसे ही मैं तीर में कमान डालता हूँ और चलाना चाहता हूँ ना, जितने में खेमे का पर्दा हटता है, एक बीबी खेमे में आकर अपनी झोली को उठाकर कहती है, ए हुरमला तू भी तो औलाद वाला होगा, मेरे बच्चे को न मारना। ए हुरमला, मेरा अली असगर 6 माह का है। ए हुरमला, मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा है। अब जैसे ही हुरमला ने फिर से तीर कमान में डाला, अब डाल कर जैसे ही चलाया है ना, अब कुछ कहते हैं जनाब अली असगर ने खुद जैसे ही तीर को आते देखा, अपने बाबा के हाथों से खुद को बुलंद किया ताकि तीर मेरे बाबा को न लगे। अब कोई कहता है कि तीर इतना वजनी था कि जैसे ही जनाब अली असगर के गले पर लगा है ना, उसका इतना वजन था कि जनाब अली असगर खुद बाबा की गोद से उछले। अब वो तीर ऐसा था जनाब अली असगर के गले के एक तरफ से लगा और दूसरी तरफ से बाहर निकल आया। अब जैसे ही खून अली असगर को मौला हुसैन ने हाथों पर लिया, हाथों पर लेकर जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन से सदाई इस खून को हुसैन जमीन पर ना फेंकना, नहीं तो ताकि आमद अनाज ना उगेगा। जैसे ही मौला ने आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान से सदाई से आसमान पे ना फेंकना, नहीं तो ताकि आमद पानी ना बरसेगा। मौला ने खून अली असगर से दाढ़ी को गज़ाब किया है। अब जनाब अली असगर के लाशे को लेकर चले हैं मैदान से, जैसे ही खेमे की तरफ चले हैं ना, अब मौला सोचते हैं मैं रुबाब को क्या जवाब दूंगा, कैसे अली असगर को पानी पिला के लाया हूँ। अब मौला खेमे के पीछे लेकर गए हैं, खेमे के पीछे ले जाकर मौला ने जुल्फकार से एक नन्ही सी कब्र खोदी। अब कब्र खोद के अली असगर को जैसे ही लिटाना चाहा, फिर अपने सीने से लगाया, फिर मौला ने कब्र में लिटाया। जैसे ही दोबारा कब्र में लिटाया है ना, फिर मौला ने हाथों में लेकर सीने से लगाया। कहते हैं 2 उम्र में जब बच्चे पहुंच जाए ना, तो अपने बाप और माँ को बड़े अजीज होते हैं। एक 18 साल का जवान जब हो जाता है ना, माँ को बहुत प्यारा होता है, और एक जब 6 माह का होता है ना, तो माँ को बड़ा अजीज होता है। अब मौला हुसैन ने जैसे ही कब्र में लिटाया, अब एक दफा पैरों पे मट्टी डाली, फिर टांगों पे मट्टी डाली, फिर मौला ने पेट पर मट्टी डाली, फिर मौला ने सीने पर मट्टी डाली। अब सीने पर मट्टी डाल के मौला हुसैन रुक गए। अब कैसे अली असगर
दोनों हाथों को बुलंद कीजिएगा, वास्ता देकर दुआ करूंगी। आज वास्ता देंगे बाबुल हवाइज का। जनाब अली अस्कर को बाबुल हवाइज कहा जाता है ना, आज उस बाबुल हवाइज का वास्ता देकर दुआ करेंगे। जानते हैं ना, असरे आशूर के बाद सबके सरों को कलम करके नेज़ों पर बुलंद किया गया था। जैसे ही सबके सर को तन से जुदा किया जा रहा था ना, एक दफा एक लाइन आगे बढ़ कर कहता है कि हुसैन का 6 माह का बच्चा भी था। जब इतना सवाल किया है ना, एक शख्स और आगे बढ़कर कहता है मैंने देखा था कि हुसैन खैमे के पीछे कोई खजाना छुपा रहे थे। जब इतना कहा है ना, अब का हुक्म दिया गया कि जाकर देखो हुसैन क्या छुपा रहे थे। जैसे ही सब घोड़ों पर सवार हुए हैं, खोद कर कब्र को नहीं निकाला, अपने हाथों में नेज़ों को लिया और उन नेज़ों को जमीन में गाड़ते थे और निकालते थे। अब जैसे ही एक नेज़ा ऐसा गाड़ा कि अली असगर का लाशा नेज़े के साथ बुलंद हो गया। वास्ता देकर दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगार मेरे वक्त के इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। ऐ परवरदिगार हम अपने वारिस के होते हुए भी लावारिस है मौला, मेरे वक्त के इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। परवरदिगार इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार जनाब रुबाब की उजड़ी गोद का वास्ता देकर दुआ करेंगे, जिसकी असरे अशूर गोद उजड़ गई थी। आज वास्ता देंगे उस बीबी का जो कहती थी असगर को ना ले जाओ। उस बीबी का वास्ता देकर दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगार जो भी बे औलाद है, ख़ुसूसन मेरे भाई सज्जाद को, ज़हरा को और इरशाद को, और जिसने भी मौला कहा उन सबको औलाद नरीना अता फरमा। मौला जितनी मोमिनात यहाँ पर आज औलाद की हाजत लेकर आई है मौला, उन सब की झोलियाँ आबाद कर दे। मौला जो बेटी के तलबगार है उन्हें बेटी अता फरमा, जो बेटे के तलबगार है उन्हें बेटे अता फरमा। मौला जिन्हें औलाद दे रखी है उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली तूले उम्र अता फरमा। ऐ परवरदिगार बीमारे करबला का वास्ता देकर दुआ करेंगे कि जब मेरे मौला ने इजाज़त मांगी थी ना करबला में कि बाबा मुझे इजाज़त दे मैं जंग करता हूँ, तो मौला ने फरमाया नहीं सज्जाद, तेरा वक्त इससे भी मुश्किल आएगा कि जब साथ में पुपियाँ और माँ होंगी और वो बिना मकना चादर के शराबी का दरबार होगा। सज्जाद तूने बहुत सख्त इम्तिहान देने हैं, उस बीमार का वास्ता देकर दुआ करेंगे। ऐ परवरदिगार जितनी मोमिनात यहाँ पर आई हैं इनमें या इनके घरों में जो बीमार हैं, ख़ुसूसन मेरे वालिदैन को, चाचू को और ताई को, और जिसने भी मौला बीमारों की शफा के, एक बच्चा अहमद है, और जिसने भी मौला कहा है उन सबको नाम बनाम, जिसने भी एक की वालदा बीमार है उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कहा गया मौला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। ऐ परवरदिगार वास्ता देकर दुआ करेंगे मौला जितनी मोमिनात यहाँ पर आई हैं इनकी जो भी हाजत है तेरी ज़ात बेहतर जानती है, उन तमाम हाजतों पर कबूलियत की मोहर लगा दे। ऐ परवरदिगार जो वालिदैन अपने बच्चे और बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है मौला उनके लिए कोई बेहतर वसीला बना दे। या बर इलाही जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा, जो बेज़र है उन्हें ज़र अता फरमा। या बर इलाही हमें एक दफ़ा करबला और शाम की ज़ियारत ज़रूर नसीब फरमा। आज भी अगर जाकर देखे ना तो कहते हैं कि जनाब अली असगर का पूछा गया वहाँ पर ज़री कहाँ है, तो जनाब अली असगर इस वक्त भी मौला हुसैन के सीने पर है। मौला हुसैन के साथ ही जनाब अली अकबर और जनाब अली असगर की तदफीन की गई थी। आज उस लहज़े
जनाजे का वास्ता देकर दुआ करेंगे, परवरदिगार हमें वो दर देखना नसीब कर दे मौला, अपनी इन गुनहगार आंखों से जाकर हम वो दर देख सके। या बारा इलाही इस वक्त जहाँ जहाँ मजालिस हो रही है मौला, तमाम मोमिन मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना। बारा इलाही मेरे उस्ताद मोहतरम की जो भी मुश्किल परेशानी है, करबला शाम की उन मुश्किल परेशानियों का वास्ता देकर दुआ करेंगे, उनकी मुश्किल परेशानी को दूर फरमा दे। या बारा इलाही उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती वाली तूल उम्र अता फरमा। या बारा इलाही उनके रोज़ी और रिस्क में बरकत और वुसअत अता फरमा। या बारा इलाही आखिर में ये दुआ करेंगे कि बानियान के भी रोज़ी और रिस्क में बरकत और वुसअत अता फरमा। या बारा इलाही इसी तरह इस घर में ये फर्श अज़ाब